ان سے بات کی تھی, میں نے کہا تھا کہ وہ رشتہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے ایک دفعہ مل لیں, پر میری ماما بابا دونوں نے انکار کر دیا کہ ہم جہاں چاہیں گے صرف وہاں کریں گے, تمہاری مرضی سے نہیں, اور انہوں نے مجھے مارا بھی تھا. بچی سیدہ ہے, والدین یعنی ولی کی اجازت کے بغیر یہ سارا کچھ ہوا ہے. اب کوئی جج بھی اگر کہتا ہے کہ یہ نکاح ہو جائے تو جج کے کہنے پر بھی نہیں ہوتا, جج کوئی جناب حاکم شرع ہے. السلام علیکم فرینڈز, میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سمیر یوٹیوب چینل. دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دعا زہرا کے کیس کے حوالے سے. آپ لوگوں نے تھمبنیل دیکھ کر یہ ویڈیو پر آنے کے بعد یہی سوچا ہوگا کہ شاید سمیر بھی آج اسی طرح کی ویڈیو بنا رہا ہے جیسے باقی لوگ بنا رہے ہیں اور دعا زہرا کے کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو یہاں آج کی اس ویڈیو میں تھوڑے سے ڈیفرنٹ حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ اس کا ایک انٹرویو بھی آ گیا ہے, دعا زہرا اور ظہیر کا انٹرویو بھی آ گیا, اور میں آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھوں گا جنہیں سننے کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے, کس کو کیا کرنا چاہیے. کیونکہ اگر یہ بات اپنے گھر کی چار دیواری میں رہتی تو ہم لوگوں کا کوئی حق نہیں تھا, کیونکہ اب یہ بات پاکستان نہیں بلکہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک سکینڈل بن چکا ہے. تو ہم سب اس پر بات کر رہے ہیں, ہم سب اس میں شامل ہیں, کیونکہ ہم میں سے کچھ لوگ دعا زہرا کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کے ماں باپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ بات سچ ہے. جب میں نے دعا زہرا کی والدہ کو کورٹ میں روتے ہوئے دیکھا, کیونکہ ایک ماں جو اپنی بیٹی کو یا اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے, وہ جو تکلیف سہتی ہے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے میں, 9 ماہ رکھنے کے بعد جب اس کو جنم دیتی ہے اس دنیا میں لاتی ہے, تو یہ بات سچ ہے. اس سے زیادہ کوئی بھی اس پر حق نہیں رکھتا. وہ باپ جو دنیا کی باتیں سنتا ہے, شادی سے پہلے ایک باپ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بات سننا پسند ہی نہیں کرتا, بڑی سے بڑی نوکریوں کو ٹھوکر مار دیتا ہے, اچھے سے اچھے کاروبار کو دفع کر دیتا ہے, اس کو فکر ہی نہیں ہوتی. لیکن جب اس باپ کے ہاں اولاد ہوتی ہے اور اس کے سر پہ یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو پالنا ہے, اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے, تو پھر وہ باپ دنیا کی ہر ایک بات برداشت کرتا ہے. دھوپ گرمی سردی ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتا ہے, اور اپنے بچوں کے لیے وہ چند روپے کما کے لاتا ہے, کوئی زیادہ کما کے لاتا ہے, کوئی کم کما کے لاتا ہے, لیکن اپنے بچوں کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے کہ اس کے بچے سکھی رہیں, اس کے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں. لیکن باہر اپنے بچوں کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کی کیسی کیسی باتیں وہ سنتا ہے. جب وہ ماں باپ اپنے بچے کو کھوتے ہیں نا, یا کوئی بیٹی ان کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے, یہ دکھ وہی سمجھ سکتے ہیں. باقی جتنے بھی لوگ ہیں میرے سمیت جتنے بھی لوگ ہیں وہ صرف تبصرہ کر سکتے ہیں, وہ صرف اپنی بات کر سکتے ہیں. لیکن جو دکھ اور جو یہ 50-55 دن جو ان کے ماں باپ پہ گزرے ہیں نا, وہ شاید کئی صدیوں کے برابر ہوں. وہ ماں اور وہ باپ جو اس کے لیے ہر طرح کی مشکل برداشت کرنے کے بعد اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارتے ہیں اور اسے 14-15 سال اس کی پرورش کرتے ہیں, اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اسے ایک ظہیر نامی لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے, اور پھر 55 دن بعد جب وہ اپنے ماں باپ کے سامنے آتی ہے اور وہ بچی ان سے منہ موڑ لیتی ہے, یہ بہت تکلیف دہ ہے. جب میں نے دیکھا کہ اس کی ماں جو ہے وہ اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی, اس کے قریب ہونا چاہ رہی تھی, تو اس سے ملنے نہیں دیا گیا. یہ تکلیف, اور وہ جب رو رو کر گر گئی, بے ہوش ہو گئی, اور اس کا باپ جو بڑے تحمل سے پھر بھی کہتا رہا کہ میں اپنی بیٹی کو واپس لے کر آؤں گا. اب میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں جو باقی یوٹیوبرز نہیں آپ کے سامنے پیش کر رہے, جانتے ہوئے بھی اس بات پر کھل کر بات نہیں کر رہے. لیکن یہ بات آپ سب کے سامنے کھل کر آنی چاہیے, کیونکہ اگر یہ بات آپ سب کے سامنے کھل کر نہیں آئے گی تب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اصل مسئلہ ہے کیا. دعا زہرا کا تعلق ہے ایک اہل تشیع فیملی کے ساتھ. دعا زہرا فقہ جعفیہ سے تعلق رکھتی ہیں, جبکہ ظہیر اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے. مطلب دعا زہرا شیعہ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اور ظہیر جو ہے وہ سنی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اب ہماری جو گورنمنٹ ہے, ہماری جو عدالتیں ہیں, اس میں کوئی بھی لڑکی جب شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ عدالت میں آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ میں بالغ ہوں اور اس فلاں لڑکے کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتی ہوں, تو یہ ہمارے قانون میں ہے کہ لڑکی اپنی پسند کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. لیکن
फिका जाफिया के मुताबिक फिका जाफिया और हमारे भी बहुत सारे और भी ऐसे मसलक हैं जहां पर वली की इजाजत के बगैर, वली की गैर मौजूदगी में लड़की निकाह नहीं कर सकती। अब वली कौन है? फिका जाफिया में लड़की का वली है या उसका वालिद या उसका दादा। अगर वालिद और दादा में से कोई एक भी जिंदा है और लड़की इनकी इजाजत के बगैर निकाह करना चाहती है तो फिर फिका जाफिया के मुताबिक वो निकाह नाजायज है। बच्ची सैयदा है, वालिदैन यानी वली की इजाजत के बगैर ये सारा कुछ हुआ है। अब कोई जज भी अगर कहता है कि ये निकाह हो जाए तो जज के कहने पर भी नहीं होता। और भी फिरके हैं जिनमें वली की इजाजत के बगैर, वली की गैर मौजूदगी में निकाह नहीं हो सकता। लेकिन यहां पाकिस्तान की अदालत में यह कानून है कि जब भी लड़की बालिग हो और वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहे, मतलब निकाह करना चाहे, तो वो कर सकती है। दुआ ज़हरा से अब यह भी सवाल किया गया कि आपके वालिद ये कह रहे हैं कि जब आप अपनी वालिदा और वालिद के साथ कोर्ट में मिली थी, उनके गले लग के रोई भी थी, तो आपने ये कहा था कि मैं अपने वालिदैन के साथ घर जाना चाहती हूं, लेकिन आपके वालिद ये कह रहे हैं कि जज ने हमारी बात नहीं सुनी, आपका बयान नहीं लिया। क्या ये सच है या झूठ? इस पर दुआ ज़हरा ने यह कहा कि मैंने अपने वालिदैन से यह कहा था कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें, लेकिन ज़हीर को भी एक्सेप्ट कर लें, हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें। और उसके वालिद ने यह कहा था कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं ज़हीर को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तुम्हें उसको छोड़ना पड़ेगा। उस मुलाकात में उन्होंने यही कहा कि तुम जज को जाकर कह दो कि तुम हमारे साथ जाना चाहती हो। तो मैंने उनसे कहा कि आप सुलह कर लें, तो उन्होंने कहा हम सुलह नहीं करेंगे, तुम बस उनको कहो कि मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। तो मैंने इस बात से इनकार कर दिया और मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। यार ये बात समझने की है, यहाँ पर जरा सारे फिरकों और इन चीज़ों को एक जगह रखकर ये बात सोचें कि ज़हीर 21 साल का एक लड़का है जिसने पूरी पुलिस फोर्स को खरीद लिया, अदालतों को खरीद लिया, एजेंसीज को खरीद लिया। ऐसा तो नहीं हो सकता। अब अदालतें ये फैसला दे रही हैं कि ये जो निकाह हुआ है अदालत के मुताबिक, उसकी एज के मुताबिक, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक हुआ है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जब उसके वालिद ये कह रहे थे कि इसकी उम्र 14 साल है, तो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसकी उम्र 16 से 17 साल आई। इस पर दुआ ज़हरा ने यह कहा कि मेरे वालिद ने शादी के कोई मसले मसाइल होते हैं, जॉब्स के मसले मसाइल होते हैं, इस वजह से उन्होंने मेरी उम्र, मैं 2005 में पैदा हुई थी या 6 में, तो उसके बाद उन्होंने 2008 में मेरी एंट्री करवाई थी। अब ये बातें भी एक अलग मसला है, इसको कैसे सुलझाया जाएगा वो भी एक अलग मसला है। लेकिन जो सबसे अहम मसला है पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान की इस वक्त बका को लेकर, वो क्या है? वो ये है कि इस वक्त फिरके वारियत की जो जंग शुरू होने वाली है वो सबसे ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि बड़े बड़े उलमाए कराम का ये बयान आ रहा है जो फिका जाफिया के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि हम शराफत से ये बात कह रहे हैं कि हमारी बच्ची को हमारे कानून के मुताबिक, हमारी शरई हैसियत के मुताबिक वापस कर दिया जाए। ये निकाह नाजायज है, हम किसी तरह से भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते और हमारी बच्ची को वापस कर दिया जाए। अब ये जो मामला है वो इस तरह से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है कि खुदा न खासा अगर फिका जाफिया के लोग या अहले सुन्नत वल जमात के लोग आपस में उलझ पड़े तो ये बहुत बहुत खतरनाक है। अब अगर देखा जाए, दुआ ज़हरा की फैमिली को देखा जाए, उसके वालिद को देखा जाए, उसकी वालिदा को देखा जाए, तो यकीन जाने दुख तो होता है, तरस भी आता है। दुआ ज़हरा ने बहुत गलत किया है, अपने वालिदैन को इतनी बड़ी मुश्किल में डाला है। लेकिन यहाँ एक बात आपको और बताता चलूँ, दुआ ज़हरा ने यह भी बताया कि मेरे वालिदैन को पहले दिन से पता था कि मैं अगवा नहीं हुई हूँ, बल्कि मैंने अपनी पसंद की शादी के लिए उनको कई महीने से राज़ी करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मेरे वालिद ने और मेरी वालदा ने मुझे कई बार इस बात पर मारा भी है और वो चाहते थे कि मेरी शादी मेरे कज़न ज़ैनुल आबिदीन के साथ हो जाए। मैंने उनसे बात की थी, मैंने कहा था कि वो रिश्ता लेके आना चाहते हैं तो आप उनसे एक दफ़ा मिल लें, पर मेरी मामा बाबा दोनों ने इनकार कर दिया कि हम जहाँ चाहेंगे सिर्फ वहाँ करेंगे, तुम्हारी मर्जी से नहीं, और उन्होंने मुझे मारा भी था। अगर दुआ की फैमिली को देखें तो वो भी बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों का सामना कर रही है, और अगर आप देखें तो ज़हीर की फैमिली भी, वो भी बहुत सारी परेशानियों और मुश्किलात और ख़तरात, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो ज़हीर की फैमिली, ज़हीर को, दुआ को और उनके तमाम घर वालों को ख़तरा है सबसे ज़्यादा। लेकिन अब ये बात अगर आप सोचें कि अदालत ने उन्हें कह दिया है कि आप दोनों जहां मर्जी रहना चाहें, हमारी तरफ से आप बरी ज़िम्मा हैं,
आप लोगों ने निकाह किया और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब फैसला आप लोगों ने करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना है, क्या ज़हीर अगर किसी बहुत बड़े गैंग का या छोटे मोटे गैंग का भी हिस्सा नहीं है तो क्या दुआ और ज़हीर को खुशहाल जिंदगी गुजारने देना चाहिए, या फिर दुआ को ज़हीर से अलग करके उसके वालिदैन को दे देना चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो क्या दुआ की जिंदगी, जो आगे की जिंदगी है इस माशरे में, वो कैसी गुजरेगी और उसको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अगर ज़हीर किसी भी गैंग का हिस्सा नहीं है? तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है और दुआ कीजिएगा, बल्कि मेरे साथ इस बात पर आमीन कहिएगा कि अल्लाह कभी भी किसी को भी औलाद का दुख ना दिखाए, क्योंकि ये बहुत तकलीफ दे होता है। इसके साथ ही सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।